Hello students, welcome back. Let's continue the zoology part. Good morning Abhigna. Had some coffee? I couldn't make actually. I was trying to do, I kept it and came off in hurry. It happens, right? Because we have little time only left. So coming to the zoology portions, I started giving you the various disorders of excretory system. Do you remember the last thing we did it was the diseases of excretory system, and I started giving you about the kidney stones. Remember the kidney stones I spoke? Types of kidney stones? Yes sir. Yeah. So uric acid stones, calcium and magnesium phosphate stones, and calcium oxalate stones. Renal caliculi. Caliculi. Yeah, correct. So now the question is, have you written some points on that? I wanted you to write on your own these chapters. This is not very interesting. You should only write. I will explain you. That's it. Okay, so that we can go further to the next other units. You have to write information from any other thing, not only textbook. Textbook, along with that, some other information you're getting from somewhere else also you can take it. Is it fine? Right. So I told you uric acid stones are the stones which are very thick and blunt in nature. Most of the time they will be blocking the urethra or urinary bladder. They will block. They'll be floating. So many times these stones will pass off without our info, without getting noticed also. Smaller stones will just go off without even giving pain. But some of the stones will remain if they are thick and they will block the way. That is when they are passing through the urethral tube, they will block it. And normally in men, the urethra runs throughout the penis. So if they block it there, then it is very difficult to pass further. Okay, at least urethral opening is wider in the females than men. So it is not a big issue normally in the females, but in men it is very big issue because it's going to block it. Okay, that's about the blockage of the urinary tract by the kidney stones. Then I told you something about the calcium and magnesium phosphate stones. These are formed because of the mainly calcium rich food like cheese and cream and real story. That student story, na? Student story, na? Yeah. No, I told the finish the story. No, he became normal. I told his father to give him a strong painkiller like Brufen and make him drink lots of water, and he drank and he could pass the urine with difficulty. Morning they pulled him to the hospital. He was normal later. Okay, that's not only not that story. Many of my students, those who want some medical help and all, I'm not a doctor, but I can give some of the suggestions. If it is not very serious and all, I can suggest them where to go, which doctors to consult and all. Okay, now let's continue. I told you that the kidney stones, if they are with calcium, magnesium, phosphate, they are produced from the milk products mainly. Milk products like cream, cheese, chocolates, ice creams, ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಸೋ ಬಿಗ್. ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಟೊಮೆಟೋಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ calcium oxalate stones. Calcium oxalate is a very common ingredient of certain plants.
namely like lettuce and the spinach. I told you that lettuce and spinach. Lettuce, I told you, it is used for arranging the things, ornamentation of the food they will use. And spinach, we anyway use it. Spinach, the calcium oxalate stone problem is they are very sharp ones. They are the blunt irrella. They will have the designed margin. However, designed margin, they will penetrate, pierce. Suppose they are little smaller also, they may, if this is a tube through which urine is passing, they will stuck somewhere. Because of the force, they will dissect like this. There will be a lot of pain during the passing of urine, and sometimes blood will be released from that. Yeah, blood will be released. There will be bleeding in the hematuria. We call it as hematuria. Hematuria in the blood in urine is released. It's a major problem. And pain ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, urinary infection ಆಗುತ್ತೆ. It's not that ತುಂಬಾ painful ಇದೆಲ್ಲ, right? So that's about the stones, and normally it is found in some of the plants. I told you, plant products ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ plant products ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ಸ್ಪಿನಾಚ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತಾರೆ, ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸುವರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಆಮ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅದು ಇದ್ರದ್ದು ಇದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದು. ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆ ಪತ್ರೆ ಅಂತ, ಪತ್ರೆ ವಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪತ್ರೊಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲ, ಬೀಗಿನ ನಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲ. ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಗಡ್ಡೆ. ಒಂದ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸುವರ್ಣ ಗಡ್ಡೆ. ವೆಜ್ ಬಿಗ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್, ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪತ್ರೋಡೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪತ್ರೋಡೆ ಅನ್ನೋದು ಗಿಡ ಹೆಸರಲ್ಲ ಇದು, ಆ ಪತ್ರೋಡೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರೋಹೆಡ್ ಶೇಪ್ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಲೊಕೇಶಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಪತ್ರೋಡೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪತ್ರೋಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಏನ್ ಕವರ್ಡ್? ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವೆಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ನೀಡಲ್ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್. So, if the person has kidney stones, renal calculi, what are the symptoms? ಏನ್ ಪೇನ್, ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ? ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್? ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ರೀನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೈ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ? Renal calculi. Okay, so these stones normally results in sometimes blockage in the urine, release. Okay, apart from that, there will be painful urination. urine ಮಾಡುವಾಗ pain ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. And back pain, continuous back pain ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. back pain ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ kidneys are located at the back side. ಬೆನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ 6th 7th ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಇರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ. ಪೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ದಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಮೇಲೆ ಹಿಮ್ಯಾಟ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹಿಮ್ಯಾಟ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್.
Okay, how do they overcome? Okay, the symptoms ಇದೆಲ್ಲ. The treatment includes, ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ there is something called as lithotripsy ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Lithotripsy ಅಂದ್ರೆ certain sound waves ಇಂದ ಆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, right? Certain sound waves are used to break the stones. They are larger ones. Normally they allow the the urinary bladder to be full, so that ಅವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತವೆ. urinary bladder ಕಡಿಮೆ ಯೂರಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋನ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಟೈಟ್ ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಠಟ್ 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 ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ಟೋನ್, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಹೇಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಒಂದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೀವರ್, ಪೇನ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದನ್ನ ಬರೀರಿ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನನಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಕೇಳಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಕೇಳು ಯಶಸ್. Are you writing? Renal calculi are the ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ? till operation is done, how the person controls the urine in the bladder. ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲಿಥೋಟ್ರಿಪ್ಸಿ is not ಆಪರೇಷನ್. ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಏನೊಂದು 5 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಏನ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ವಿದಿನ್ ನೈಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಕಟ್, ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು. Yes, it will pain, 100% it pain. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬರದ್ರಾ? ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ are the stones or insoluble mass of crystallized salts. Kidney stones are the stones or insoluble mass of crystallized salts. First I ಹೇಳಿದ್ ಬರೀರಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. Insoluble mass of crystallized salts produced within the kidney. Produced within kidney. Hyperparathyroidism related to stones. Actually, a lot of types are there. I'll tell you some other reasons of the stone formation later. Direct reasons ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
Next, right? Types of kidney stones. Kidney stones are of three types based on the type of crystals. Kidney stones are of three types depending on the chemical present in kidney stones. Depending on the chemical present in kidney stones. First one, uric acid stones. Second one, calcium and magnesium phosphate stones. Calcium and magnesium phosphate stones. Next, calcium oxalate stones. Calcium oxalate stones. Okay, next, right? Uric acid stones. These are formed by low fluid content in the body. Low fluid content in the body. Low fluid content in the body. And production of concentrated urine.
These stones are dark in color. These stones are dark in color. And they are blunt. And they are blunt. Then these stones get stuck in the urethra and block the urine. Get stuck in urethra and block the urine. Next, calcium and magnesium phosphate stones. These are smaller stones. These are smaller stones. Mainly caused due to the intake of milk and milk products and tomatoes. Next, calcium oxalate stones. Calcium oxalate stones. They are produced by intake of spinach, lettuce, and yam. Yam andre ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Yam. YAM. Yam andre intake of spinach. Spinach andre palak. Okay. ಆಮೇಲೆ lettuce and yam. Elephant foot yam andre ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ. Yeah, elephant leg and elephant foot yam. Andre ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ. Yam. Next, right, symptoms. Sorry, causes you write. Other causes. Apart from low fluid content of the body, apart from low fluid content in the body,
The other causes include we drink milk every day. ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಯೂರಿನ್ ಸಾರಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಸ್ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀರ್ ಕುಡಿದು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದೇನೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೀಸ್ ಪನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, what are the things I told you? Apart from low body fluids, excess body weight, and other hormonal imbalances cause kidney stones. Yes, condensed milk too much you should not drink. Other hormonal imbalances cause kidney stones. Passing kidney stones is highly painful. Apart from, I repeat, apart from low body fluids, excessive body weight and hormonal imbalance cause kidney stones. I repeated. Badra? I repeated, ma. Next time, continue the sentence. Passing the kidney stones is quite painful. Depending on the situation, one has to take lots of water to pass the kidney stones. Depending on the situation, one has to drink lots of water to pass kidney stones. Lots of water to pass the kidney stones. But if the kidney stones are stuck in the urinary tract, along with urinary infections, a person need to undergo surgery. Immediately.
Next, symptoms. Major symptoms of kidney stones include severe back pain, at the sides. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇದೆ. At the sides, below the rib cage. ಅಂದ್ರೆ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಪೂರಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲ, ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ at the sides below the rib cage. Below the rib cage. Written? Next, pain radiates to the lower abdomen and groin. Pain radiates to the lower abdomen and groin. GROIN, groin ಅಂದ್ರೆ ತೊಡೆ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ. Pain radiates to the abdomen and groin. Groin ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತೊಡೆ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. Groin. Groin the ತೊಡೆ ಸಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? Where there is a urinary part no on either side of that part, pubic area. ಆಯ್ತಾ? Burning sensation while urinating. Burning sensation while urinating. Okay, I am telling slowly. Burning sensation while urinating ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದ್ರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗುವಾಗ ಉರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. Next, blood in urine, hematuria. Blood in urine, that is hematuria.
ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಿಮ್ಯಾಟ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಸಿಯಾ. ನಾಸಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್, NAUSEA, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಸಿಯಾ. Next heading, right? Treatment. Treatment. Kidney stones can be treated using lithotripsy. Lithotripsy. The bracket you write. Breaking down the kidney stones with certain radiations. Breaking down kidney stones with certain radiations. Yes, small ones can go out. Neha. ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ದಿನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋ ಆಫ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? Okay, now let me give you something on the dialysis part. So you might have seen dialysis is used for those patients whose kidney is failed also. So kidney failure is different from kidney stones. Stones na break ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬಹುದು. Kidney failure ಅಂದ್ರೆ inability to pass the urine. ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ kidney is not filtering. Kidney has lost the ability to pass the urine. Kidney failure ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೌ ದೇ ಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್, filtration of urine using artificial kidney outside the body. ಇದಕ್ಕೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ವೋ, ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಲಿವರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ,
ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆ ಬ್ಲಡ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯೂರಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಥವಾ ಅಬ್ಡಾಮೆನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಆಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ they will have to pass into a tube containing, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲಡ್. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು they will immerse or insert or add here something called as the dialyzer ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಡಯಲೈಸರ್ ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಡಯಲೈಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this will have a content, the liquid which is hypertonic to essential substances. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಗೆ ಇದು ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ hypotonic to urea and toxic substances. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಡೈಲೈಸೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಡೈಲೈಸೇಟ್ ಈ ಹೋಲ್ ಮೆಷಿನ್ ಗೆ ಡಯಲೈಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಯಲೈಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಡಯಲೈಸೇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೈಪರ್ಟಾನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಟು ಯೂರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂರಿಯಾ ಆಚೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ದ ಡಯಲೈಸೇಟ್. ಡಯಲೈಸೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅದು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಕಿಡ್ನಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ and it is hypertonic to glucose and essential substances, but hypotonic to our and it is hypotonic to essential substances. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದು ಹೇಳಿದ್ದಾನ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿತಾ? ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, okay, write the heading dialysis. This is the process of using artificial kidney Chanbasapa, ma'am, people whose kidneys failed. Yeah, ಇಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋರ್ಗೆ ಫೀ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ. They will have to undergo dialysis only. Chanbasa, good question. ಯಾರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋ ತನಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? They can't do that. What you written? It is the artificial kidney, use of artificial kidney for filtration of urine outside the body. This technique is used in people. This technique is used in people with failed or damaged kidneys. Excuse me, I'm sorry. First ಬರದ್ ಬಿಡ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ. they will be in hospital. ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಿಂದ ತಾವೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನೇಲೂ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ. Okay, some people can, they can, this is done in hospital, but there are other methods where they can do it at home also. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಯಶಸ್ ಸರ್? ಏನ್ ಒನ್ ಡೌಟ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್? ಹೇಳು, ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಕತೆ ಬರೆಯಾಕ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತದೆ. ಯಾವಾಗ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವ್ನಿಗೆ. ಟು ಗೋ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಒಂದೆರಡು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೇನ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. Dialysis done in people with failed or damaged kidneys or those with kidney stones. If the kidneys are not working properly, waste material build up in the blood. ಯಶಸ್ and all ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. If the kidneys are not working correctly, waste materials build up in the blood and may lead to coma and death. May lead to coma and death. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಕೋಮಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಈಗೇನು ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. Nishmita, you want me to repeat? I repeat. Dialysis conducted in patients or people with failed or damaged kidney and a difficulty. Sorry, failed or damaged kidney. Okay. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? If the kidneys are not working correctly, waste build up in the blood causing coma and death. Causing coma and death. I repeated.
ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬ್ಲಡ್, ಇದು ಡಯಾಲೈಸರ್, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. What is the down arrow? Ida. ಇದು ಆರೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಲೈಸೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಇದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದು. And the regular good blood will be returned back to the heart. Allah, one sati pata and the cash code. This is the blood vessel. Blood vessel rich in urea. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯೂರಿಯಾ will be filtered out into the outer wall. This is a selective permeable membrane. So ಇದರಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಂದಿರೋ ಯೂರಿಯಾನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. This is a cleared blood free from, okay, this ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಡಯಲೈಸೇಟ್ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. I'm sorry. Okay, this is the blood free from urea returned to patient. Okay, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೈ, ಇದು ಆರ್ಮ್. ಈ ಹೋಲ್ ಮಷೀನ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಸರು ಡಯಲೈಸೇಟ್. ಈ ಹೋಲ್ ಮಷೀನ್ ಗೆ ಡಯಲೈಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಗ್ ಆರೋ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ.
ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಜಲ್, ಹೌ ಕಮ್ ಯೂರಿಯಾ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್? ಯೂರಿಯಾ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಆಚೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ ತಾನೇ, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮತ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದು ಬಿಡಿ ಸಾಕು, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು? All these things we are doing just to remove that urea. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ದೆನ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಬರೀರಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ನ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ದಟ್? ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಯು ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್. ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್? Yeah, it's filtering the blood only. Blood filtration from removing nitrogen release. Okay, ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. Ma'am is telling there in a bracket you have written urea. No, allappa. Removed from the free from urea and ಬರ್ದೆ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನೋಡಲಿ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಲಿ, ಯಾರು ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಯೂರಿಯಾ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಪೇಷಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು.